प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर महत् नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु आमानंको चलित मासर यही शेष उपासनार दिन आमे समस्ते प्रभुंकर निकटवर्ती हो पारिछु। ए सब केवल प्रभुंकर अनुग्रह दया थिबा सकाशु आमे पाई पारिछु। तेणु प्रभुंकर महानामर धन्यवाद देवा सहित आज जेते समस्ते आज विशेष उपासना जोग देइछन्ति समस्त को स्वागत जणाइबा सहित ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जणाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमे समस्ते निज निज को प्रभुंकठरे समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। दयामय प्रभु स्वर्गस्थ पिता, तुमे पवित्र सत्य जीवंत परमेश्वर, न्यायवान परमेश्वर, आमे समस्तंकर सहाय्यकारी प्रभु। मासर प्रतिटी दिन तुमे आमानकर संगरे थाए कुशलतारे प्रभु तुमे आमानंको कढ़े आनिअछ। हुए तो प्रभु भिन्न भिन्न समय हुए तो आमाने अनेक प्रकार बाधा विघ्न मध्य दे जाइछु, तथापि से समस्त परिस्थिति मध्यरे प्रभु तुमे आमानकर संगरे थाई पथ कढ़े आनिअछ। आजिर एहिपरि एक विशेष उपासनार दिन तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य आमे समस्ते एकत्रित होइअछु। ए सब विषय केवल तुमरी कृपा दृष्टि आम प्रति थिबारु, तेणु तुमरी धन्यवाद करुअछु। तुमरी धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु प्रभु। तुमरी स्तुति वंदना करुअछु, तुमरी गौरव करुअछु। आज प्रभु आमे तुम निकटरे अली करी प्रार्थना करुअछु। आजिर उपासना रे मध्य प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येकଙ୍କ ठारे दियो। आजिर उपासना आमे प्रत्येकଙ୍କ पाए तुमरी उपस्थितिर उपासना हेउ। आजिर उपासना आमे प्रत्येकଙ୍କ पाए तुमरी सही प्रशंसार उपासना हेउ। आजिर उपासना आमे प्रत्येकଙ୍କ पाए तुमरी रब शुणिबार उपासना हेउ। श्रोता वक्ता प्रत्येकଙ୍କ प्रभु तुमे बहुल रूपे आशीर्वाद कर प्रभु। आमे जेते समस्ते जो आशा आकांक्षा विश्वास भरोसा रखी तुम निकट को आसीअछु प्रभु, प्रत्येकଙ୍କର मनोवांछा पूर्ण कर। एही स्थान रे तुम लोक माने तुम ठारो आशीर्वाद प्राप्त होई निज गृह को जीवे प्रभु। सेहीपरि अनुग्रह कर प्रभु, साहाय्य कर। आजिर उपासनार आरंभरू शेष पर्यंत तुमे सहवर्ती हो। विशेष करी आमे प्रार्थना करुअछु विदेशी नायक भाई तांकर बहुंकर देह असुस्थ प्रभु, से जेपरि तुम ठारे संपूर्ण सुस्थ हेबे, बल पाइबे, स्वास्थ्य पाइबे। तुमर से आश्चर्य हस्त तांको प्रति विस्तार करी प्रभु तुमे सुस्थ कर। अनेक वार्धक्य अवस्था अछंती, तथापि प्रभु आमे प्रार्थना करुअछु आमानकर प्रभु वृद्धा माउसी बेलदेंको पाए प्रभु। तांकर जेते दुर्बलता थिले मध्य उपासना प्रति केबे हेला करंती नाही। तुम प्रति तांकर उज्जग आग्रह रहिछि प्रभु। तुमको धन्यवाद करुअछु। तुम ठारे से बल स्वास्थ्य पाइबा सहित तांकर परिवार प्रतिटी विषय तुम ठारे से मंगल एवं शांति प्राप्त हेबे, सेपरि साहाय्य कर। जो माने प्रभु जानतरे अजाणतरे मंडलीर प्रार्थनार अपेक्षार अछंती प्रभु, प्रत्येक परिवार रे शांति आसु, प्रत्येक परिवार रे सुस्थता आसु, प्रत्येक परिवार रे तुमरे नूतन उद्दीपना आसु प्रभु। वर्तमान पागर प्रतिकूल हेले मध्य तुम लोक माने तुम निकट को आसी अछंती। आज हुए तो अनेक आसीपारि नाहांती प्रभु, प्रत्येकଙ୍କୁ एहीपरि दिन मानकरे प्रभु तुमरी निमंते उद्योगी हेबा पई साहाय्य कर। आजिर उपासनार प्रतिटी भार प्रभु तुमरी पाद तले रखुछु। आजिर परिचालना रे गीत आराधना प्रशंसा करिबारे एवं प्रभु तुमरी जीवंत वाक्य पदे शुणिबारे प्रभु श्रोता वक्ता प्रत्येकଙ୍କୁ तुमे तुमरी गौरवार्थे व्यवहार कर। महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हेउ। यीशुଙ୍କ प्रिय नाम रे एही प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आसंतु आमे समस्ते प्रभुଙ୍କ गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा। समस्ते आमे जानिथिबा गीत, दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे। समस्ते आमे ठिया ही जिबा। आउ मैं विशेष अनुरोध करे, जड़े जदि ताली मारिब आउ जड़े गीत बही धरिब, आमे निश्चित परस्पर को सहयोग करू करू उच्च कंठरे आमे प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। सियोन उपासना गीत बही तार 163 पृष्ठार 70 नंबर गीत।
दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे स्थिर जल पासे नियमते प्रभु स्थिर जल पासे नियमते प्रभु रुह तुमे मो साथी रे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे जीवनर क्रूश मोर तुमे बहि निय आखि लुह पोछि दे ओठे हस दिय आउ थरे जीवनर क्रूश मोर तुमे बहि निय आखि लुह पोछि दे ओठे हस दिय एपरि पालक एपरि प्रेमिक एपरि पालक एपरि प्रेमिक किए अछि जगतरे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे रहिछि मु रहिथिबि प्रभु तुमठारे आसु जेते प्रलोभन दृढ़ जीवन रे रहिछि मु रहिथिबि प्रभु तुमठारे आसु जेते प्रलोभन दृढ़ जीवन रे मु जाने से सारे अनंत जीवन मु जाने से सारे अनंत जीवन तुमे देव सरगरे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे स्थिर जल पासे नियमते प्रभु स्थिर जल पासे नियमते प्रभु रुह तुमे मो साथी रे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुमठारे हालेलुया 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 समस्ते बसी जिबा ए समय आजिर ध्यान निमंते प्रभुंक वाक्य आम पाठ करिबा मु अनुरोध करी आम मध्य सत्यानंद नायक आजिर मनोनीत शास्त्रांश से पाठ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्यवाद दिए। प्रभु सुंदर सुजोग देले आम आज शास्त्रांश देखा प्रकाशित वाक्य तार 14 पर्वर 6 पदरू आरंभ करी 7 पद शेष पर्यंत एठी एपरि लेखा अछि। परे मु आउ जणे दूतंकु आकाशर मध्यभागर उड़ीबार देखिली। से पृथ्वी निवासी समस्त जाति गोष्ठी भाषावादी और वंशीय लोकंक निकटरे प्रचार करने निमंते एक अनंत कालस्थायी सुसमाचार प्राप्त होई उच्च स्वर रे कहिले,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି ଯେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ନିର୍ଝଣୀ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପଢ଼ିଥିବା ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର 47 ପୃଷ୍ଠା 144 ନମ୍ବର ଗୀତ, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ବାଜା ବାଜିବ, ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କରତାଳ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପରେ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ୍ ମହାଶୟ ସେ ଆସିବେ, ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। 147 ପୃଷ୍ଠାର 144 ନମ୍ବର ଗୀତ। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ସେ ଆମ ତ୍ରାଣକାରୀ, ଜୀବନ କରତା। ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ହାରି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା। ଜୀବନେ ଯାହା ପାଇଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା। ଜୀବନେ ଯାହା ପାଇଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ଆସ ଯେତେ ଭକ୍ତଗଣ ଦିଅ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ନାମେ ଭକ୍ତି ଚିତେ ଜ୍ଞାନ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପରମ ପିତା ଫେଡ଼ିବେ ଆମ ଜୀବନୁ ଯାତନା। ପରମ ପିତା ଫେଡ଼ିବେ ଆମ ଜୀବନୁ ଯାତନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା, ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ କରିବୁ ବନ୍ଦନା।
प्रार्थना को जीवा। धन्यवाद 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 पवित्र पिता, आजिर पवित्र दिन रे पवित्र प्रांगण मध्य तुम्हारी उपस्थिति रे आम प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह करियछ। हाँ प्रभु आम प्रति दया करियछ। प्रभु धन्यवाद दौचु धन्यवाद दौचु, तुमर प्रशंसा करुअछु। प्रभु जेते जन को प्रभु तुम्हें आकर्षित कल, मनोनीत कल, तुम्हारी पवित्र चरण तल को आसवा को सुजोग देल। प्रभु धन्यवाद दौची। प्रत्येक को प्रभु तुम चरण तले समर्पण करुअछि। प्रत्येक उपर तुम्हारी स्नेहपूर्ण करुणा हस्तरे प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर पिता। हाँ प्रभु विशेषकर प्रत्येक निवेदन प्रार्थना तुम्हें शुण प्रभु। प्रत्येक जपरी विश्वास दृढ़ीकृत हेबे प्रभु साहाय्य कर प्रभु। जो आत्मिक आहार पाइबा निमंते प्रभु, हाँ प्रभु से प्रत्येक को मनोनीत करियछ। प्रभु धन्यवाद दौच प्रभु। प्रत्येक प्रभु तुम्हारे वाक्य शुणी निज जीवन रे जपरी कार्य लगे पारे, परितृप्त हेबे, तुमर गौरव प्रशंसा करिवे प्रभु। से भली तुम्हें कृपा कर पिता। प्रार्थना करुअछि प्रभु। आज जो दान संग्रह करा जायछि, हाँ प्रभु तुम्हारी राज्य कार्य निमंते ए दान को तुम चरण तले समर्पण करुअछि प्रभु। ए दान पर तुम्हारी आशीर्वाद हस्त रख प्रभु। जो माने प्रभु देइछन्ति सेमानक भंडार को मध्य परिपूर्ण कर प्रभु। हाँ प्रभु दया कर प्रभु, दया कर। धन्यवाद दौच प्रभु। विशेष करी प्रभु तुम्हारी दासों को तुम्हें आनीच प्रभु। आज उपासना को परिचालना करने निमंते, तुमर मुख निश्चित वाक्य को परिवेषण करने निमंते प्रभु धन्यवाद दौच प्रभु। तुम्हारी दासों को तुम चंचल समर्पण करुच प्रभु। तुम्हारी दासों को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर, तंग मुख दे तुम्हें कथा कह प्रभु। आम प्रत्येक जपरी प्रभु ध्यानर सहित से वाक्य को शुणी निज जीवन में जपरी कार्य लगे पारू प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। धन्यवाद 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 दौच पवित्र पिता। हाँ प्रभु विशेषकर प्रार्थना करुच प्रभु। ये उपासना प्रभु जो माने जोग दे पारुना कौन सी प्रकार असुविधा सकाश प्रभु, हे पिता परमेश्वर समस्त प्रार्थना करुच प्रभु। प्रत्येक तुम्हें आकर्षित कर प्रभु। प्रभु प्रत्येक जपरी प्रभु तुम्हारी आशीर्वाद पात्र हो पारे प्रभु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु। धन्यवाद दौच प्रभु। आज उपासना को तुम चंचल रखिले आरंभ शेष पर्यंत उपस्थित रहिब विश्वास करी धन्यवाद दे जगतर परित्राणकर्ता मोर प्रिय प्रभु नाजरित पुनरुत्थित जीशुंक नाम रे मागुअछि पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महानामर गौरव हो। आज प्रतिकूल पाग सत्वे मध्य जेतिकी आमे अपेक्षा करिथिलु ताठू अधिक आसी अछंती। तेणु समस्त निकट में कृतज्ञता और धन्यवाद जनाए। कारण प्रभुंक उद्देश्य जो माने एपरी निजर समय को दियंती प्रभु सेमानंकु केबे भूलिबे नाही। सेमानंक पई पुरस्कार प्रभु से रखिचंदी ताहा प्रदान करिवे। तेणु आज मध्य जेते उपस्थित समस्त प्रभु आशीर्वाद करंतु। यही समय आजिर वाक्य मध्य को जीवा। आजिर वाक्य निमंते आमानक मध्यरे आमानकर कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडलीर डिकन प्रभुंकर दास प्रोफेसर डॉक्टर विकास चंद्र राउत आमानक मध्यरे उपस्थित थिबारु तांको निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। प्रभुंकर दास तांकर कार्यकाल समय मध्य प्रभुंकर सेवा पाई विभिन्न भाव से समय देउथिले। आ अवसर परे आहुरी जेतेबेले जोठी सुजोग मिले प्रभुंकर सेवा पाई से ठिया हुअंती। विभिन्न माध्यम रे जड़ित हो सेवारे मध्य से अछंती। निश्चित ए सबु पाई आमे प्रभुंक निकट रे धन्यवाद देउछु। आज प्रभुंकर दास आमानक मध्यरे थिबारु निश्चित आमे प्रभुंको धन्यवाद करुअछु। एही समय रे प्रभुंकर दास आसीबे एवं मंडली निमंते आज जो चिंता रखिचंती ताहा प्रकाश करिवे। प्रथमे प्रभु जीशुंकर महानाम को धन्यवाद देवा संगे संगे कटक ओडिया बैप्टिस्ट मंडली कर्मकर्ता मानक पुलपिट कमिटीर समस्त कर्मकर्ता मानक
ଏବଂ ପାଳକ ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ପଠିତ ଅଂଶଟି ବାଇବଲ ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ସେହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ତା'ର 14 ପର୍ବର ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ 6-7 ପଦ। ସେଥିରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ବଂଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି ଯେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ନିର୍ଝରଣୀ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହୋଭା ଜିରି, ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଭାବିତ ଚିନ୍ତିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଖୋଜି ନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମକୁ ଖୋଜିଲ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମକୁ ପାଇନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇଲ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେଇ କୃଷିୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୂଚି କଲ, ଆଉ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲ। ଆଜି ସେ ଅଧିକାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମୁଁ କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ? ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେହି ବାକ୍ୟ, ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ, ସେହି ଜୀବିତ ବାକ୍ୟକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ପ୍ରଭୁ? କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ, ତୁମେ ହିଁ କହିପାରିବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏକ ଧୂଳି ମାତ୍ର ନଗଣ୍ୟ ଏକ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋତେ ଆଜି ତୁମର ସେ କୃଷର ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଲୁଚାଇ ରଖ। ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ, ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ମୋର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା, ମୋର ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା, ମୋର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କୃଷର ତଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆସ, ମୋର ଜିହ୍ବାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ଯଦି କୌଣସି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଏ ଶୟତାନକୁ ଦୂର କରି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମ ନାମରେ ଏ ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିଲୁ, ଆଜି ମାସର, এই ବର୍ଷର ଆଜି 6 ମାସର ଆଜି ଶେଷ ରବିବାର, ଆଉ ଏ ଶେଷ ରବିବାରରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଆମମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ। ଆମେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ଅଛୁ ନା ଆସି ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ? ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ହୁଏତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ମାସେ ପରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ବର୍ଷ ପରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅତଏବ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଜନରବ, ପ୍ରତିହିଂସାର ହିଂସାର ଶବ୍ଦ
ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମର ଶବ୍ଦ ଏଇସବୁ ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆଗମନ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମନେକର ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, କି ଆଜି ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, କି ଆଜି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ କର୍ଡ଼ନ ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ବାରିକେଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ବାଟରେ ଯିବ ସେ ବାଟରେ ଯିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଗୋଟେ ଜଗତର ଯେ ଅଧିପତି ବା ଜଗତର ଯେ ଶାସନ କରୁଛି ଆମର ଭାରତକୁ, ଯେ ତା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେ ମହାରାଜା, ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ କି କହିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ 6 ମାସ ଶେଷ ଉପାସନା, ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ସେ ଶେଷ ସମ୍ବାଦ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମୋସ 3 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦିଏ ମୁଁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ 2 Peter 2:5 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 2 Peter ତାର 2 ଆଉ 5 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ନୋହଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଜଳପ୍ଳାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳପ୍ଳାବନ କରିବା ପରେ କାହାକୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ନୋହ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳପ୍ଳାବନ ହେବ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ପ୍ରେରିତ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଷାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୋହନ ଡୁବକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଯୋହନ ଡୁବକ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ମନ ଫେରଣ କର, ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ ଫେରଣ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଜଗତରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶେଷ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସବୁଆଡ଼େ କହି ବୁଲୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି କି ସମ୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି? ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କୌଣସି ବାଣୀ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଶେଷ 14 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଜି ଏହି ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ସତର୍କବାଣୀ। ପରେ ଆଉ ସତର୍କବାଣୀ କୌଣସି କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ସତର୍କବାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯୋହନ, ତାଙ୍କ ଯୋହନ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 14 ପର୍ବ ତାର 6 ଏବଂ 7 ପଦରେ। ଆଜି ଏହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଠାରେ ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ଆମେ ହେଳା କଲେ ହୁଏତ ଜଗତ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ କି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁର ସମ୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ସତର୍କବାଣୀକୁ ଆମେ ଶୁଣି ଯଦି ପାଳନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜଗତ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ, ବନ୍ଧୁମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
से कौन हमको क्षमा देवे कि थोड़े चिंता करंतु से प्रभु मते क्षमा देवे कि आपण मान को क्षमा देवे कि तेणु आज आम प्रस्तुत रहा पड़ो आज यही जो दुई पद भितर प्रभु केतोटी संवाद देवाई चाहूँगी एवं यही संवाद भितर आम देखुचु कौन जे जहाँकि प्रभु जीशुकर हूँ शेष संवाद आउ प्रभु जीशु शेष संवाद देवे ना कि आउ दे नहांती सतर्कवाणी देइछन्ति शेष संवाद प्रकाशित 14:6 और 7 पदरे यह हूँ आम निमंते आज समाज निमंते आज मंडली निमंते आज जनता निमंते आज पृथ्वी निमंते यह हूँ शेष संवाद कहना प्रभु मंडली को कहते से कहते सिम्बोलिक भाव में आम देखुचु जे प्रकाशित वाक्य लिखा अच्छी मंडली हे तो मंडली को से एक कलुषित मंडली को देखुंट आज विभिन्न मंडली को देखुंट कलुषित हो जाए कलुषित मंडली को आज कहते तुलना कर कौन एक कामुका स्त्री बोली कहते आज मंडली निज स्वार्थ पे कार्य करुच्ची आज मंडली आज कौन कर केवल बाहर गौरव करने चेष्टा करुच्ची कि मंडली वास्तविक भाव में कौन ईश्वर आदेश को पालन करुच्ची कि ईश्वर जो प्रतिज्ञा देते से प्रतिज्ञा आज मंडली पालन करुच्ची कि जहाँ देखी मत आज 79 इयर्स है मु मंडली देखी आसचे आज मंडली भीतर अशांति चिंता करंतु आज यही प्रकार मंडली को प्रभु जीशु कहते ये गोटे कामुक मंडली आज निजर स्वार्थ पर से लगी ये कामुक मंडली बोली प्रभु कहते कि सेपटे मत प्रभु कहते कौन ना जो मंडली पवित्र जो मंडली कलुषित नुहे से गोटे पवित्र स्त्री लोक तुल्य आज ये पवित्र स्त्री जे मंडली आज ये पवित्र स्त्री सदृश जे प्रत्येक सभ्य सभा आज प्रभु चाहूँगी से नवा निमंते आसवाई से निमंते से आहरी सतर्कवाणी रोचंती आहरी 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 से परिष्कृत हे निजको परिष्कार करेंगे मुझे ठिया आपण मैंने जानते कि मुझे परिष्कार कि अपरिष्कार आपण मैंने हृदय मोर देखुंत कि मो मन को आप देखुंत कि आपड़ देखुना मो स्त्री मत देखी पार ना मोर पिला माने मत देखी पार किंतु किए देखुची मोर प्रभु देखुंट मोर मोर हृदय आज केते दूर अमलिन मलिन शून्य आज प्रभु देखुंट मो मन में कौन चली चिंता करुच्ची प्रभु देखुंट आउ किए देखुना आपण खूब भल लोकटे आसी कि बढ़िया सुंदर वाक्य दे कही चलीगले किंतु प्रभु से मत विचार करेंगे से आपण मैंने देखिए मुझे विचारित होती अरे यही लोकटा पूरा प्रभु वाक्य एत बढ़िया कहता ये कौन आज विचारित हो चिंता करंतु से दिन आसुअछि मु विचारित हेबी आपण मैंने विचारित हेबे और मंडली समस्ते विचारित हेबे जगतर समस्ते विचारित हे तेणु ये विचारित होगा पूर्वर आज प्रभु चाहूँगी तांकर शेष संवाद आम मान शुणाइबा निमंते सतर्क करने निमंते प्रभु चाहती आज सतर्क कर चाहूँगी तेणु यही जो पर्व ये दुई गोटी पदरे आम देखुचु कौन ना प्रभु जीशु स्वर्गदूत को पठे प्रभु जीशु निजे स्वर्गदूत को पठे जाओ मोर दास जोहन को एक कथा कह से सदाप्रभु परमेश्वर पठाऊले दूत मान को संवाद देवा निमंते जो सदम होमरा को ध्वंस कले सदाप्रभु पठे दूत मान को पठे से मैंने कही चिंता करूँ कि आज प्रभु जीशु पठाऊँ दूत मान को माने केते मनोयोगी परमेश्वर से आमर आम पे मनोयोग करछन्ति तेणुकर से तीन दूत को पठाऊँ तीनोटी दूत को पठाऊँ तुम्हें जाओ मोर दास से पात्मक द्वीपर से बंदी अवस्था अच्छी ताकू तुम्हें जनाओ तुम्हें ताको कह कौन हवा को जाऊँगी जगत रे तुम्हें ताको जनाओ तेणु से जगत रे हवा पूर्वर से जपरी सतर्क रे ये सतर्कवाणी आज मो दास निकट तुम्हें प्रकाश कर बोली प्रभु जीशु तांको दूत मान को द्वारा आज जोहन को कहते जोहन लिखुंट आज चिंता करतु अतएव आज समाज यही भाया समाज में बास करुँ आम चतुर्दिगे कौन अच्छी दुष्टता असामाजिकता अंधकारपूर्ण एक समाज यही समाज मध्य आम बास करुँ तेणु यही दुर्दशा समाज मध्य एक कलुषित समाज मध्य आज समाज को कि संवाद दब आज ये समाज संवाद दब
ମିଛ କହ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ? ତୁ ଆଜି କ'ଣ କର, ଏହା କର, ସେୟା କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପୁରା ଭିନ୍ନ, ପୁରା ଭିନ୍ନ, ଟୋଟାଲି ଏବାଉଟ୍ ଟର୍ନ ନେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ କି ସମ୍ବାଦ ପାଇବାର ଆଶା କରୁଛୁ? ଆଜି ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଶା କରୁଛୁ? ଆଜି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆଜି ସେହି ସମାଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଲେଖା 14:6-7 ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଦୂତ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ବୋଲି ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପଠିତ 2ଟି ପଦରେ 6-7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୂତ ମୁଖ ଦେଇ ସେ 5ଟି ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ 6 ଆଉ 7 ପଦରେ 5ଟି ସମ୍ବାଦ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। এই ସେ ଲୁକାୟିତ ସମ୍ବାଦକୁ ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ସତର୍କ ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋହନକୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯୋହନ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ସେ 5ଟି ସମ୍ବାଦ ସେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନିକଟରେ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ, ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନର ବା ଆଦେଶର ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। এই ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛୁ 5ଟି ସମ୍ବାଦ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଦେଶର ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ସର୍ବଜଗତକୁ, ସର୍ବଜାତିକୁ, ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ, ସର୍ବବଂଶାବାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ଦୂତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ବଂଶ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ଆଜି ଏ ସମ୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଣ, ତୁମମାନେ ଯାଅ। କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ନା ସମସ୍ତ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ବଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଏହା କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶାଖା ନୁହେଁ, ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶାଖା ନୁହେଁ, କି ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ? ତୁମେ ଯାଇକିରି କୁହ ମୁଁ ଆସୁଅଛି ବୋଲି। ଯାଇକିରି କୁହ ଯୀଶୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବାଦ କୁହ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ସମ୍ବାଦ କୁହ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏହା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ କରୁଛି। ଆଜି କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି? କାହିଁକି ବିଜାତୀୟମାନେ, ଆଜି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ କେହି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଯେପରି ମୋ ପାପକୁ ଦେଖିକି ନ କହୁ, ମୁଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି, ଯେପରି ଚିରଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସଟା ଲୁଚିଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ, ସମ୍ବାଦ ଜଣାଅ। ତେଣୁକରି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମନେକର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଯିବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି, ଯେଣେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଯେତେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଗଛ ଉଠିଛି, ତାପରେ ଯଦି ପଥରଟା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଆଉ ଯଦି ପଥରଟା ଆପଣ ଉଠେଇ ଦେବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଛଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। କାରଣ ଆଲୋକର ବିନା ସେ ଅନ୍ଧକାର ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଲୋକ ପାଇଲା, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଯେ ଗୋଟେ ପଥର ଉଠେଇ ଦେବେ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କିଲବିଲେଇକିରି କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଶିଯିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଲୋକକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଲବିଲେଇକି କେଉଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ଆଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ।
ତୁମେ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ପାଉଲ ସେହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଆଜି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ। ତେଣୁକରି ବିଜାତୀୟମାନେ ଆଜି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଲ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନାନା ସମାଜ ଆଜି ଗିର୍ଜା ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋକକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ୍ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ପ୍ରଭୁକୁ ଯାଅ, ପ୍ରତି କୋଣେ କୋଣେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାତା, ମୁଁ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣଦାତା। ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିକି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ରକ୍ତରେ କିଣିଛି, ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ଆଜି କୁହ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଦୂତ କହିଲେ କ'ଣ, ତୁମେ ଯାଅ, ଏଇ କଥା କୁହ। ସବୁ ଭାଷାବାଦୀ, ସବୁ ବଂଶବାଦୀ, ସବୁ ଜାତି, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଜଣାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଦୂତମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କଲେ ଯୋହନ, ତୁମେ ଯାଅ ବୋଲି ଏବଂ କୁହ। ପାଉଲ ଏଇ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତିନୋଟି କଥା କହୁଥିଲେ ପାଉଲ। କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା, କ'ଣ ଯୀଶୁ ଆଗମନ କରୁ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉହ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ଆଗମନ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଜି ବିଚାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଚାର କରିବେ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ କହିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ କହିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ କହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ବିଷୟ କହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ଦୂତଙ୍କର ସମ୍ବାଦ, ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯାଅ, ଯାଅ ତୁମେ କୁହ, କାରଣ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ମାନବ ଜାତିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଜଗତ ପ୍ରତି ଏଟା ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥାନ୍ତା, ଏଇଭଳି ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଏହିଭଳି କ'ଣ ନା ଅସାମାଜିକତା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଏହିପରି ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଏହିପରି କୌଣସି କୁକର୍ମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ସମାଜ ଓଲଟେଇଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖୁଛୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ 14:7-6 ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ପ୍ରଥମ କଥା ଲେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଜଗତ ଏ ସମ୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଜି ଜଗତ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ଅସଫଳ କରୁଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆଜି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିନଷ୍ଟ ଜାତି ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କର ନା ଭୟ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ 16:6 ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ କୁକ୍ରିୟା କରୁଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଜି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି? କାହିଁକି ଏତେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି? କାରଣ ଭୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଆଜି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ କରିବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଅନ୍ତରେ କୁକ୍ରିୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ କରିବ। କିଏ ଦେଖୁଛି ପରା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରା,
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଜଗତର ବାହାରି ଆସି ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ପ୍ରତି ଫେରି ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟମର ବାଧ୍ୟ ହେବା ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂତ ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭୟ କର। ଉପଦେଶ କହନ୍ତି ସାର କଥା ଏହି, ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ଲେଖା, ଗୋଟିଏ ମାନେ ସରଳ ଭାଷା ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଉପଦେଶ କହୁଛନ୍ତି 12 ପର୍ବ ତା 13 ପଦରେ, ସାର କଥା ଏହି, ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଛି। କେତେ ଯେ ନ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, କେତେ ଯେ ନ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ବିଷୟରେ, କେତେ ଯେ ନ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, କେତେ ଥର ଯେ ନ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସେ ଭୟ ଅଛି କି? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ସେ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ କି? ନା ଆଜି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି? ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ମୋତେ କର୍ମ କରୁଛି, ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରି ଶୟତାନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଜଗତ ଆଜି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ନାହାନ୍ତି, ଜଗତଟା ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୋତେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସର୍ବ ଜଗତକୁ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସର୍ବଜଗତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସେଇ ଦେଇକରି ଜଗତକୁ ଭିତରେ ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ଆଜି କୁକର୍ମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୂତଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆଜି କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ କି? ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କବାଣୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଏବଂ ତୃତୀୟ ସତର୍କବାଣୀ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କର। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କର। ଯୌନ 7 ପର୍ବର ସେଇ 14 ପର୍ବ 7 ପଦର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆମମାନେ ଆମ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଝିଅ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି 7 ପର୍ବ 19 ପଦରେ, ତେବେ ଝିଅ ସେ ଆଖନକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଖନ ବିଷୟରେ। ଆଖନ କ'ଣ କଲା? ସବୁ ସୁନା ରୂପା ନେଇ ଆସିଲା, ଲୁଚେଇ ରଖିଲା। ଏବେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପ ପଡ଼ିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି। ସେଠୁ ଝିଅ ସବୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ ଭିତରେ ପାପ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିନାଶ କରିବି। ତୁମେ ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କର କାହା ପାଖରେ ସେ ପାପ ଅଛି। ଆଉ ଶୁଣ, ଝିଅ ସବୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆଖନକୁ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ଝିଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଖନ ପାଖରେ ସେଇ ପାପ ଅଛି ବୋଲି। ଆଖନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଚୋରି କରିକରି ସେଇ ସେଇ ସୁନା ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ସେ ଲୁଗା ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ପୋତିକି ରଖିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ସେ ଆଖନକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ମାନେ କେଡ଼େ କରୁଣ ବିନୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ସହ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ବିନୟ କରୁଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ତୁମେ କ'ଣ କରିଅଛ ମୋତେ କୁହ, ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ କହନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁଅ, ହେ ମୋର ଝିଅ, ତୋ ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ, ତୋ ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ହାତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ୟାଲ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଚୁଛି। ତୁ କ'ଣ ତୋ ପାପରୁ ଫେରିବୁନି କି? କେଉଁ ପାପ ତୁ ରଖିଛୁ? ସେ ଛୋଟ ପାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ହୃଦୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ
ଆମର ଖମିର ସବୁକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ଆଜି ଛୋଟ ପାପ ପାପର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି। ବଡ଼ ପାପ ଛୋଟ ପାପ ଡିଫରେନ୍ସ। ପାପ 1000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କଲେ ବି ଚୋରି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ଚୋରି କଲେ ବି ଚୋରି। ପାପ। ଆଜି କେଉଁ ପାପ ଆମେ ରଖିଅଛୁ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପାପ, ଲୋଭର ପାପ, ଅହମିକାର ପାପ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଧାର୍ମିକତାର ପାପ। କେଉଁ ପାପ ରଖିଛୁ? ଆଜି ସେଇ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ ସେ ପାପ ମୋତେ ଦେ। ସେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ମୋ ନିକଟରେ, ମୁଁ ଅଛି ତୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଖନକୁ କହିଲେ ଝିଅସିଅ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ବିନୟ କରୁଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ କୁଷ୍ଠୀମାନେ 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ, 9 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ, ଜଣେ ଫେରି ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ 9 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ? ନା ଆମେ ସେ ଗୋଟିକିଆ କୁଷ୍ଠୀ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ କି? ଆଜି ଏହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 2 ଥେସଲୋନିକ 1:10 ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ଅଛି, ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସେଦିନ ଆଖନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲା, ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଗୌରବରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବିନାଶ ହେବେ। ଆଜି କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା, କେତେ ମାନେ ସତର୍କବାଣୀ ଦୂତ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା କି? ନା ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଚିରାଚରିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା, ଏଇଭଳିଆ ଗିର୍ଜା ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବା। ଆଖନ ରଖିଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ ସେଭଳିଆ ରଖିବା କି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ସମୟକୁ ଘୋଷଣା କରେ। ସେଇ ପ୍ରକାଶ 14:7 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଗଣ ସତର୍କ ରୁହ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବିଚାର ଆମେ ବିଚାର ହୋଇପାରିବା ଦିନେ, ସମସ୍ତେ ବିଚାରିତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ସେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ଦୟାଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଠିଆ ହେଇଛି, କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ବାପା ମୋତେ ଦେଖ, ମୋତେ ପୁରା ପଠାଇଥିଲ ଜଗତକୁ ଆର ପାପ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆର ପାପ ମୁଁ ନେଇଛିନି। ମୋର ମସ୍ତକକୁ ଦେଖ, ମୋର ହାତକୁ ଦେଖ, ମୋର କକ୍ଷଦାସକୁ ଦେଖ, ମୋର ପାଦକୁ ଦେଖ, ଏଇ ରକ୍ତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇଛି। ହେ ପିତା, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ ପରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ସେ ବିଚାର ଦଣ୍ଡ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଦୟାଦଣ୍ଡ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବିଚାର ଦଣ୍ଡ ଧରି। ଆଉ ସେଠି ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି, ସେ ନିଜେ ବସିବେ ସିଂହାସନରେ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ। ଦୟାଦଣ୍ଡ ନଥିବ, ବିଚାର ଦଣ୍ଡ ଥିବ। ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ 12:13 ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ପଢ଼ିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଶିଶୁମାନେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପିତାଙ୍କ ବିନା ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ ବିନା ପୁତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁକରି ଆଜି ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ବିଚାର ଦିନ ତୁମର ଆସୁଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଅଛି,
विचार दंड धरिक विचार करने तेणुक एक निर्दिष्ट समय प्रभु विचार करेंगे ताकर समस्त कार्य से संपन्न करेंगे कारण बंधु आज प्रभुंकर दूत आह्वान आम प्रत्येक भाई भाई को कार्य करने मते कारण मैंने विचार देवु आज सतर्क रही आज जीवन को परिष्कार करने को पड़ो ईश्वर को भय करके पड़ो आम आज कौन करूँ ना आम जीवन मध्य प्रभु को गौरवान्वित कर कारण यही विचार हम पवित्र विचार न्यायपूर्ण विचार भयंकर विचार जगतर विचार ईश्वर विचार से बहुत तफात जगतर विचार जब आम जाऊँ विचारपति को पैसा देकर किणी नौ वकिल मैंने मिछ सत कहते मिथ्या साक्षी आसुँच भिन्न कहानी बनी दूसरी ये देखा जे कौन ना दोषी दंड पाई जाऊँ दंड पाऊना निर्दोष प्रति दंड पाऊँ कारण से विचार अच्छी कौन पार्थक्य से विचार अच्छी कौन ना नाना प्रकार मिछ लांच मिछ सठता भंडता अच्छी कि से विचार रे प्रभु लांच ने नहीं प्रभु मिछ शुणे नहीं प्रभु सठता शुणे नहीं प्रभु मिथ्या साक्षी शुणे नहीं प्रभु किसी शुणे नहीं विचार करेंगे से न्यायर विचार हम चिंता पवित्र विचार हम न्यायपूर्ण विचार हम बंधुगण पिता ईश्वर आज दंड देवाक उद्यत किंतु पुत्र ईश्वर आज क्षमा देवाई प्रस्तुत जे पर्यंत अनुग्रह द्वारा बन्न होती से पर्यंत पुत्र ईश्वर क्षमा दे चली चली प्रभु यह हूँ आम गोटे सुवर्ण सुजोग यह हूँ आम एक सुवर्ण सुजोग आज आम त्राणकर्ता को ग्रहण करवा ना कि आज आत्मधर्म में परिचालित होगा ना कि आज दत्त नियम दत्त आज्ञा गुड़िक आम आज पालन करवा ना कि आज प्रभुंकर दूत यही आह्वान दौरान विचार समय उपस्थित यह हूँ आम निमंते चतुर्थ सतर्कवाणी तापरे आ गोटे सतर्कवाणी कहते प्रकाश 14 पर्व 7 पदरे सृष्टिकर्ता को प्रणाम कर बोली कहते यह सृष्टिकर्ता को प्रणाम बा उपासना करने को आमको कहुँ हे आमर प्रभु ओ ईश्वर जदि प्रकाश 4:11 पढ़े हे आमर प्रभु ओ ईश्वर तुम गौरव संभ्रम और पराक्रम पाइबा को सुभाजन अट तुम्हें समस्त सृष्टि करिअछ आ तुम इच्छा से सबू सत्य प्राप्त हो सृष्ट होइअछि से प्रकाश रे एक कथा लिखा अच्छी जोन लिखुंट दूत मैंने मत एक कथा कहते हे आमर प्रभु ईश्वर तुम्हें गौरव संभ्रम पराक्रम पाइबा को सुभाजन अट तेणु आज दूत स्मरण कर सत कहते तुम्हें सृष्टिकर्ता को स्मरण कर सृष्टिकर्ता को कौन कर ना उपासना कर जदि यात्रा 13-17 देखा से लिखा आम्भे आम इस्राएल सन्तान मध्य गोटे अनंतकालीन चिन्ह हम बोली जीवस लिखुंट कारण सदाप्रभु 6 दिन आकाशमंडल सृष्टि कले एवं सप्तम दिन कौन कले विश्राम नेले आज ये विश्राम दिन में प्रभु चाहते कौन करने शोवाई नुहे कि कुआडे बुली जावाई नुहे आज प्रभु चाहते उपासना करने सृष्टिकर्ता को प्रणाम करने चरण निजक उत्सर्ग करने मोर प्रिय बंधुगण ये आधुनिक जुगे अनेक बाइबल वर्णित सृष्टिर विषय को अग्राह्य करुँच साइंटिस्ट मैंने अग्राह्य कर लोक मैंने अग्राह्य कर नास्तिक अनेक अच्छा विश्वास करूना मात्र जगत रे विश्राम देवा निमंते प्रभु चाहते आम मान को जो विश्राम रे आम कौन कर शोबुनु विश्राम उपासना करूँ स्मरण में आणबू प्रणाम करूँ आज आह्वान सृष्टिकर्ता दौरान उपासना करने आज आसतु ये जीवित ईश्वर को उपासना करूँ जे कि सृष्टिकर्ता अटंती कारण से विचार दिन प्रभु जो मैंने बाध्य हे जो मैंने आज्ञा पालन करेंगे जो मैंने इच्छा अनुसार चलिए एवं से कौन करेंगे ना आम को निश्चय आशीर्वाद करेंगे से अबाध्य मान आमको कौन करेंगे ना अलगा करदे बंधुगण आज आम को धैर्य धरी रहीबार समय आसी जेते कष्ट जंत्रणा आसुना कहीं आज आमको धन्य कौन अच्छी ना धैर्य धरी रहीबार अच्छी ठीक साधु मान जपरी ईश्वर आज्ञा पालन करती और जीशु प्रति विश्वास करती आज से पर्यंत मैंने शेष पर्यंत विश्वास रे अतुट रहू सदाप्रभु आम कपाल से पशुर चिन्ह न दिंतु
शेषकाल लिखा अच्छे पशुर चिन्ह समस्त कपाल दिहब ए कपाल जदि से चिन्ह नथिबो कि से कौन प्रकार किणा बिका करि पारिबो नहीं। आज प्रार्थना करतु से पशुर चिन्ह आम कपाल से न दिंतु जदि चिन्ह देवे से क्रूसर चिन्ह आमको दिंतु जो क्रूसर चिन्ह देखिरी शैतान डरिकी पलैब शैतान आक्रमण करिपा नहीं। आम जेते दिन जगत अच्छु आज से पशु को ये जगत को जे पशु शैतान ताको संभ्रम न करू ताको गौरव न दो जदि गौरव देवु आज हूँ गौरव दवा प्रभु जीशुकर तेणु ए मनोनयन भार हूँ मो उपरे आपण को उपरे आज कहार सेवा करवा आज जदि मूसा थाते निश्चय यही कथा कहते जे लोक मान सहित कष्ट भोगिया से निश्चय मनोनीत करते जदि आज झील सह थाते से कही था मु आ मोर परिजन निश्चय सदा प्रभुकर कौन करूँ ना सेवा करूँ। मोर प्रिय बंधुगण प्रभु सामान को यही कथा कहते मुझेपरी मोहर पिता आज्ञा पालन करी ताहांक प्रेम स्थिर हो रही थाए से प्रकार तुम्हें मैंने जब मोहर आज्ञा पालन कर ताले मोहर प्रेम स्थिर हो रही था। मोर प्रिय बंधुगण यह हूँ दूतंकर सतर्कवाणी आमपाई जोहन द्वारा लिखित प्रभु जीशु द्वारा घोषित। आज आसतु यही सतर्कवाणी को आम आज ग्रहण करवा ना कि ना खाली बाइबल पढ़ीदबा आउ सतर्कवाणी नहीं आठरू ये 5टी सतर्कवाणी सहित आउ अधिका सतर्कवाणी दूत कही ना 6-7 पदरे ये 5टी सतर्कवाणी कहते कारण प्रभु जीशु कहते से माने धन्य कहीं ना जो मैंने अपना अपना वस्त्र धौत करी अछंती। आज मोर वस्त्र कौन धौत कि ना आज मोर धौत वस्त्र ए पर्यंत मलिन। मोर प्रिय बंधुगण आज मनोनयन भार मो उपरे आपण मानक उपरे आज आम मैंने प्रभु से फेरवा कि आज प्रभु अपेक्षा कर मो पुओ मो झील केबे मो निकट को आसब मु आसवा पूर्वर मोर से विचारदंड धरवा पूर्वर जो दयादंड धरी ए भितर मो पुओ झील फेरबे नहीं कि विनय कर से कहते पुओरे झील तू फेरिया मो पाखु तू फेरिया मो पाखु आज कड़ा मैंने फेरी जा कि प्रभु को निकट को प्रभु आम को ये चिंताधारा आशीर्वाद करंतु। प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो। प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य दे आम उत्साहित करिसेंती से वाक्य जेपरी आमने हृदय मध्य रखी दैनंदिन जीवन रे ताहाको आमे पालन करूँ ईश्वरंकर अनुजोग को आमे ग्रहण करूँ ईश्वरंकर वार्ता को आमको हृदय मध्य रखू से मध्य प्रभु आमे प्रत्येक को साहाय्य करंतु। प्रभुंकर दास आमको वाक्य देइछंती प्रभु प्रिय दास को तांकर परिवार को आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। आसंतु इस समय आमे प्रार्थना करिबा तापरे प्रभुंक प्रार्थना करी आशीर्वाद भिक्षारे आज उपासना शेष करिबा। प्रियतम प्रभु तुमरे धन्यवाद करुअछु आमे जेबे तुम निकट को आसु प्रभु तुमरी प्रशंसा आराधना करू करू प्रभु तुम्हें आमानंको तुमरे उद्देश्य रे व्यवहार करू करू तुमरे जीवंत वाक्य दे प्रभु तुम्हें आमानंको कथा कहि था। प्रभु सदा प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु एपरि एक भयंकर दिन मानकरे प्रभु आमानंको कौनसी प्रकार भाव रे असहाय दुर्बल कि भांगी पड़वा को देना आमानंको तुमरी जीवंत सत्य वाक्य द्वारा थरकु थर प्रभु उत्साहित करुअछ अनुजोग करुअछ सचेतन करुअछ प्रस्तुत करुअछ सेथिपाई तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु तुमरी से अनुजोगर वाक्य को ग्रहण करू करू प्रभु तदनुसारे चलिबा पाए आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रभु तुमरी दास वाक्य देले तांकर परिवार को तांकर सेवा कार्य को आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद कर एवं प्रभु जेते मंडली आज उपस्थित अनुपस्थित समस्त प्रार्थना करुअछु प्रभु प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर से प्रतिटी प्रभु परिवार शांति परिवार प्रभु प्रतिटी आवश्यकता प्रभु परिवार मध्य तुम्हें जगाई आहुरी तुम निमंते उद्योगी होगापाई प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रभु तुम्हें दया कर प्रति परिवार को आशीर्वाद कर। आज उपासनार आरंभर
शेष पर्यंत प्रभु तुमरी उपस्थिति दे आमे समस्त प्रभु तुम्हें व्यवहार करियछ। प्रभु तुम नामर गौरव करुअछु। महिमा प्रशंसा गौरव कर्तापण जुगे जुगे तुमरी हेउ। जीशुଙ୍କ प्रिय नाम रे एई प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हे आमानक स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम्भ राज्य आसु, जो रूपे स्वर्ग रे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो। आज आमानଙ୍କୁ प्रयोजन आहार दियो। आमाने जेपरि निज निज अपराधी मानଙ୍କୁ क्षमा करियछु, सेहीपरि आमानଙ୍କ अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आमानଙ୍କୁ आण नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर, आमेन। एतबेले पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह दया, पवित्र आत्माଙ୍କ चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता एबे पुणी प्रभु जीशु तुमरी सही महादिन पर्यंत आम समस्तଙ୍କ संगे संगे थाए चिरमंगल उपकार करंतु, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद समस्तଙ୍କୁ।